రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుండి పెరియార్ క్యూ న్యూస్. This is not there. We call it as non-probability sampling technique. Now I call this girl and ask her what's my session because she happens to be very near to me and always smiling at me. I feel she will be positive feedback. Convenience sampling. Because this is very convenient to me. She's here. I'm calling her. He is here looking. He's not listening, but I may ask him. Okay? Did I give any options there? If I ask this question, each one will write 2-3 lines or a paragraph on this. Can the system easily convert it into numbers? Is coding possible? This is qualitative information. Anything which is in narration or words or pictures, that kind of information is known as qualitative data. Am I clear? Right? One more. Why did you like Junior India's performance in Triple R? Or why did you like Ram Charan's performance in? Or what is your opinion on director's brand or the collections of a movie? These are open-ended questions. You are asking opinions of people. So this is qualitative data because everything you are getting is in terms of words. Am I clear? What is qualitative and quantitative data? So these are first you have to write young or first-time voters in India. Will you go to all the first-time voters in India? Do you have that much time to go to every person and ask? No. So you have to pick few people. And you will ask and you tell this is how by and large young people, first-time voters are feeling in India. Or this is the impact of social media on first-time voters in India. Right? So, now if you are picking few people and writing your findings based on what these people feel, we call it as sample. If you are asking everyone, we call it as population. If you are picking few people from the population, we call it as sample. Am I clear? Correct. Next. What are the various types of sampling techniques? Now, how you have to pick? Okay. Now, if I want to know how was my session, I want to know. If I want to ask all the 60 students in this class, it may take a lot of time to me. I may have multiple techniques to pick students. This way of picking the sample is known as, different ways are known as sampling techniques. Now, how many sampling techniques we have? We have several sampling techniques. Probability sampling techniques, non-probability sampling techniques. వన్ డే నేషనల్ సెమినార్ని మా కళాశాలలో నిర్వహించుకుంటున్నాము. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ గంభీరావుపేట్ నిర్వహిస్తున్న మొట్టమొదటి జాతీయ సెమినార్ ఇదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ద రోల్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ మీద ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్తోని ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ మీడియాతోని మేము ఈ సెమినార్ని నిర్వహించడం జరిగింది. దాదాపుగా మా కళాశాలలోని పేపర్లే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా చాలా పేపర్లు మాకు వచ్చాయి. దాదాపుగా 90 పేపర్లు మేము పొందడం జరిగింది. ఒక సావినీర్ రూపంలో కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అన్నిటినీ తీసాము. సో దీనికి ముఖ్యంగా మా కళాశాల చైర్మన్ అయిన బాలకృష్ణారెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. సో బాలకృష్ణారెడ్డి విప్లవాత్మక మార్పులు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో తీసుకొస్తున్నారు. సో ఆయన ఇచ్చిన సదుపాయంతోనే మేము ఇది నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటి అని అంటే చాలామంది ప్రిన్సిపల్లు, కళాశాల లెక్చరర్లు, స్టూడెంట్స్, వివిధ కళాశాల నుంచి స్టూడెంట్స్, మా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఏఐ టూల్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అన్న దాని మీద, ఏఐని రీసెర్చ్లో ఎలాగా ఉపయోగించవచ్చు అన్న దాని మీద ఐపీ అధికారులు, తర్వాత హంట్ మెట్రిక్స్ అధికారులైన అయ్యూబ్ గారు మరియు ఐపీ అధికారులైన కళ్యాణి మేడం, రామకృష్ణ సార్, స్వాతి మాథూర్ మేడం వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ని కూడా మేము ఇటు లెక్చరర్లకి ఒక సపరేట్గా, తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఒకటి సపరేట్గా నిర్వహించాము. దాంతో పాటుగా పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ అంతా కూడా 8 చైర్స్తోని మేము జరిపించుకుంటున్నాము. సో ఈ విధంగా ఈ ఒక్కరోజు సదస్సు విజయవంతమైందిగా ప్రకటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ఉన్న
కేజీ టు పీజీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ గంభీరావుపేటలో దాదాపు 360 స్టూడెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ విధంగా మా కళాశాలలో ఈ సంవత్సరం 900 మందికి పైగా చదువుతున్నారు. 1500 మంది స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు. 2 సంవత్సరాల క్రిందటే మేము పీజీ కోర్సుల్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎంకామ్ని ప్రవేశపెట్టాము. ఇక్కడ మేము ఉన్నత విద్యకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ స్కిల్స్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము. అనేక సర్టిఫికేట్ కోర్సులని కూడా మేము నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సులు, జాబ్ మేళాలు ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి మారుమూడు ప్రాంతాల్లో మేము కండక్ట్ చేస్తున్నందుకే మా కళాశాలకి 360 మంది స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్కి దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం 320 పైగా విద్యార్థులు చేరుతున్నారు. సో ఈ కళాశాల ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే పిఎం ఉషాలో కూడా మాకు 5 కోట్లు మంజూరు అవ్వడం జరిగింది. ఈ 5 కోట్లతో మేము మరిన్ని సదుపాయాలు ఈ కళాశాలలో కల్పిస్తున్నాము. 5 కోట్లతో ముఖ్యంగా మేము 4,20,00,000 పైన బిల్డింగ్కి, తర్వాత ఇక్కడ పీజీ బ్లాక్కి పెట్టాము. మిగిలిన 80 నుంచి 75 లక్షలు మాత్రం మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి, ముఖ్యంగా కంప్యూటర్లు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇది దాదాపు జూలైలో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో టెండరింగ్ అదంతా జరుగుతుంది. వన్స్ ఆ టెండరింగ్ అంతా ప్రాసెస్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఈ బిల్డింగ్ అంతా కూడా పైన, ఇదే బిల్డింగ్ మీద పైన కూడా ఒక అంతస్తు రాబోతుంది. ఈ పక్కకి కూడా ఒక 4 క్లాస్ రూమ్స్ పీజీ బ్లాక్గా రాబోతున్నాయి. అదే కేశవ్ కాంట్రాక్టర్ దీనికి టెండర్ వేశారు. సో అది ఇంకా మొదలవ్వలేదు. ఒక 1 మంత్ 2 మంత్స్లో అది మొదలవుతుంది. ప్రభుత్వం నిజంగా ఇటువంటి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండే విద్యార్థులకి ఇటువంటి సహాయం కల్పించడం వల్ల మరిన్ని అవకాశాలు మేము కల్పించగలుగుతాము. ముఖ్యంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ చేయగలుగుతాము. సో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా అవసరము. సో ఇటువంటి రూమ్స్ అన్నీ ఎక్కువ రావడం వల్ల కొత్త స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన కోర్సులవన్నిటినీ కూడా మేము స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ 1-2 కోర్సులకి మేము ప్రపోజల్ కూడా పంపించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కొత్త కోర్సులు రాబోతున్నాయి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు రాబోతున్నాయి. తర్వాత ఇటువంటి సదస్సులన్నీ కూడా ఎన్నిటినో మేము కండక్ట్ చేసి ఇక్కడ విద్యా వ్యవస్థలో కొన్ని పలు మార్పులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా విద్యార్థుల అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. పేరు విజయలక్ష్మి. నేను ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ గంభీరావుపేట్ కేజీ టు పీజీ. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ.